जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पुणी थरे मु सस्मिता पंडा मो चैनल द हार्ट टेकर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ये पूर्णता प्राप्तिर अन्वेषण हुए तो ए जन्मर हुए तो सरबनी 100 रु 100 मार्क रखिवा समस्तंकर इच्छा, किंतु केते जन रखी पारंते आउ केते जन को बा अन्य माने देई पारंते। गोटे नाने 2 मार्क नाने 0.5 भी काटी दियंते। तेणु दर्शक बंधु आमे जो अपूर्णता को पूर्णता करिया पई जो अन्वेषण करूचंती कहा पाखरे करूचंती? अन्य मानक पाखरे, जे कि आमरी परी 100 रु 100 नो तार भी किछि अभाव ताकू खाऊची। तेणु दर्शक बंधु आम पाखरे जा अच्छी ना आमे तो अन्य को सेया दबा। जड़े भिकारी मो दुआर मुहरे ठिया हिसी भिक मागुची, तेबे आमे ताकू कौन दबा? जदि आमर सेते बड़ हृदय भी नथिबो, आम पाखरे सेते बड़ कहला बेले डिपोजिट नथिबो, ताले आमे ताकू कौन दबा? ता मन जानिके कौन देई परिया? मन खोजु थाए जा दैव बताए सेया। एभली तो अपॉर्चुनिटी समस्त को मिलेनी ना। बिराड़ी कपाल को सिक्का भी छिड़ेनी। तेणु ये अभावी दुनिया को आमे आसीचंती समस्ते कहउछन हमर अभाव। तेणु से अभावटा पूर्ण हब केमिति? कौन आमर मनोवृत्तिया पचरे अच्छे? जेतिकी मिलिची सेतिकी आमे संतुष्ट नुहे, आहुरी किछि इच्छा रहिछि। से इच्छा को पूरण करिया पई आमे निजे जति चेष्टा करिके हारी गले, तेबे अन्य को मागिबा को पछांतेनी। मागिबाठू हीन नाई, दबाठू पुण्य नाई। दौची किए दर्शक बंधु आजिकाली? किंतु आमे मागी चलचंती पूरा ब्रांडेड भिकारी बनी जाइछंती। किंतु ए संसार रे प्रत्येक लोक निजको 100 रु 100 करिया पई दौड़िचंती। मनसा वाचा कर्मणा आर्थिक परिस्थिति पारिवारिक सांसारिक सब थीरे 100 रु 100, किंतु मिलुचे कहा को? यही परिप्रेक्षी मु आज गोटे आपण मानको मोर निजर अनुभव शुणेबा को चाहूँगी। दर्शक बंधु मते सब बड़े अनुभव हुए जे कि मु किछि करिदेले मते जने भल पाइबो। निजको शेष करने को मु पछाएनी, किंतु मु किछि सेपड़ी करि पारेनी। कई जने मते पूरा जीवन ठू दे भल पाउना, से भाग बंटा प्रेम। एभली मन दुख मन चिंता नहीं कि मु मार्केट गला परे देखिली हठात केणी मो पुअर माने कृष्णार सारे जे नुआ करके आसीबे से दहीबरा आलदम दुकान आगे ठिया होइछंती। मु तांको प्रणाम कली, नमस्कार कली। सार कहले कौन मैडम एपटरे कुआड़ जाउछंती? मु कहली सार टिके सोना दुकान को जिबार अछि, आ टिके पुओ पई पनीर नेकी जीबी। आ सार आपण एठी? कहले अन्य टिके आगो को ठार माइले, माने गोटे स्त्री लोक ठिया होइछंती जे हाथ रे दहीबरा आलदम धरिचंती, से ठिया होइछंती। सेठू मते कहले चिन्हचंती ना? मु कहली हाँ। मु टिके अने कहली सार आपणकर जो व्हाट्सएप डीपी रे मैडम को फोटो देखते आपण को वाइफ बोधे? कहले हाँ। मु सेठू नमस्कार पकेली। सेठू दहीबरा आलदम दुकान मु प्राय बेले खाए सेठी, मते डायबिटीज तेणु मु किछि खाएनी। तेणु मु दहीबरा घुगुनी नहीं खाए, आलू तरकारी तादर पकाएनी। मन जानिकी से दहीबरा आलदम वाला मो अनुसार बनेकी मते दियंती। तेणु से कहले
ଦିଦି ଦିଦି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଏଥର ମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ କରିଛି ନା? କହିଲେ ହଁ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପଢ଼େଇବ? ହେଲେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ପଢ଼େଇବ? ସେଇଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟା କଲେଜ ନାଁ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଅନେଇଲି, ସାର୍ଙ୍କ ଯିଏ ୱାଇଫ୍। ତାଙ୍କ ମନରେ ନା ହସ ଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନରେ ସେ ମୋତେ ଅନେଉଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ପାରିଲିନି, କାହିଁ ଟିକିଏ ବି ମୋତେ ସେ ହସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଛାଡ଼, ଲେଟ୍ ଗୋ, ମୋର କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ପୁଅର ଟିକେ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖାରେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ମାର୍କ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖାଟା ବୋଧେ ଭଲ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଭଲ ଲେଖିପାରୁନି ନା କ'ଣ, ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ ଜଗିବେ। ସେଇଠୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହଁ ଏମିତି କରିବା, ସେମିତି କରିବା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାକୁ 2-4ଟା ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଜାଣିପାରିବି ତା'ର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ମଣ୍ଡେଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ୟୁସନ୍। ସାର୍ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଆଖି ଟିକେ ଅନେଇଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନଉ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ସେ ସେଇଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଆଖିରେ ମୋତେ ଅନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବାଲା କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାର୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା ନା, ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ବା ଦେଇଛି, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଦେଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଧରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ସେ 2ଟା ଚାମଚ ପକାଇଲେ। ପକାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଖାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଖାଇବି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସେ 2 ଜଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ତଥାପି ଏଟା ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏମିତି ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଁ ସାୟଦ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସେୟାର କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଭଳି ଅନଉ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇକି ପାର୍ସଲ୍ ବନେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 2 ଜଣ ସେୟାର କରିକି ମୋ ଆଗରେ ଖାଇଲେ। ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓକେ, ସେ ଖାଇଲେ, ମୋର କ'ଣ ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନେଇଲେ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ସାର୍ ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି। ଫେର୍ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅନେଇକି କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ ନା? କହିଲେ ହଁ ଭଲ। ଏହା କହିକି ସେ ମୋତେ ଅନେଇକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ସାର୍ ଓକେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍, ବାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି। ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ସାରା ଭାବିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଲି, ଯେ କି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିନେସ୍। ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇଛି, ସିଏ ବି ବାହା ହେଇଛି, ବିବାହର 20 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ 20 ବର୍ଷ ଘର ସଂସାର କଲା ପରେ, ଛୁଆ ଆସିକି 10ମରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ମୋତେ ବାକି ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସିନା ପାଖରେ ନାଗି ବସିକି ଘଷି ମୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିନେସ୍, ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାଜିଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଯେ କି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ 100% ବଫାଦାର, ତା ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ,
ଆଉ ତାକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ମନକୁ ଖାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନି ଯେ କି ଜଣେ ମୋତେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଆମେ 2 ଜଣ ବଫାଦାର। କାହିଁକି ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ଆଗେ ଖାଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଖୁସି ତାକୁ ଖାଏନି। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଖାଇଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟେ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ବୋଲି ତା ମନକୁ ବି ସେ ଖାଉଥିବ ଯେ କି ମୁଁ ତାକୁ 100% ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ କାଳେ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିପାଇଲି। ମୁଁ ବି ବିବାହିତା ନାରୀ। ସାର୍ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କି ଆମ ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡିଂଟା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ଏଭଳି ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖେ। ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ସବୁବେଳେ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବର ଦୁଃଖ, ପାଇବାର ଖୁସି ଲାଗେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଆଗରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ଯେ କି ଆମ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଏ? କ'ଣ ଅଛି? ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଘର ପୁଅଟେ ହେଇଛି, ଘର ସଂସାରର ବୋଧେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି। ସବୁବେଳେ ଡର କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ମନକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠିକି ପଳେଇବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ପଳେଇବ? କାହିଁକି? ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟନେସ୍। ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ ଉଠି ପଳେଇବ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେଣି କି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି କି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବେ କି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବେ କି? କିନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ଭାବ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଜୀବନ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ମିଳେନି। ସବୁ ଥାଇକି ବି ଗୋଟେ ଅଭାବ। ସେ ଅଭାବ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପରଷନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।